이라크의 고대 종교 공동체들이 IS로 인해 집단 학살 위기에 처했습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 사회복지학을 통해 이민자와 청소년을 하나님의 사랑으로 회복시키는 문성식 교수를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 최근 빈번하게 발생하고 있는 싱크홀 사고, 그 책임과 배상은 어떻게 이루어져야 하는지 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 최근 유엔에서 전 세계 인류 체질과 평균 수명에 대한 측정 결과를 내놓았는데요. 사람의 평생 연령을 5단계로 나누었습니다. 저도 새로운 희망을 갖게 하는 것인데요. 17세까지는 미성년, 18세에서 65세까지는 청년, 그리고 79세까지는 중년, 그리고 99세까지는 노년, 그리고 100세 이후는 장수노인, 이렇게 5단계로 발표했습니다. 이것에 따르면 시청자 여러분 대부분이 청년이실 텐데요. 오늘도 청년의 마음으로 힘차게 출발하겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 27일 금요일입니다. 엊그제는 시리아에서도 기독교인이 납치됐다는 소식이 있었는데요. 중동 지역에 있는 기독교인들에 대한 안전이 더욱 위태로워지고 있는 요즘입니다. 이러한 문제에 대한 심각성을 제기한 사람이 있는데요. 어떤 내용인지 지금부터 전해드리겠습니다. Randall Everett is president of the 21st Century Wilberforce Initiative. Pastor Everett, thanks for joining us today. And I know your team just got back from Iraq. You interviewed dozens of internally displaced Christians, Yazidis, and others. What disturbed you the most about what you heard from them? Well, we really believe there's genocide against the Christians and other religious minorities like the Yazidis. They've been there. The legend tells us that the Apostle Thomas was the one who brought the gospel to them, and that the light of Christianity has been there throughout the centuries. And unless something dramatic happens, there'll be no Christians left in Iraq in just a few years. There were 1.5 million there about a decade ago, and now there are less than 300,000, and probably among the 300,000, a majority of those are in these displacement centers. Well, let's get into some of the atrocities. There have been reports that Islamic State has beheaded Christian children. However, I have numerous sources in Iraq who told me they have seen no evidence of that. What did you learn about that? What's the truth? We didn't hear any stories of that, and we tried to document all the stories that we had heard. There were 2 children that were killed by a mortar that came from ISIS when they came into their community, their village. There have been others who were killed. Now, among the Yazidis in Sinjar, there were much more horrible things that happened. Of course, the Christians were given 2 hours to abandon their homes, their jobs, their places where they lived, and they've suffered horribly. But the Yazidis, we heard more about murders and suicides and kidnapping. They seem to receive the brunt of their violence. And your team visited the NPU, the Nineveh Protection Unit. Tell us, what is that group and what's its purpose? Well, it really reminded me of the American Revolutionary Army. We were there the first day of their drills. They had just come together. It's about 500 people. These are all displaced people as well. They were driven from their homes. It's an all-volunteer army. Of course, they're unemployed. They're people who are living in exile themselves. Some of them were older and many out of shape, and some were younger and fit. All kinds of vocational backgrounds, physicians or teachers or farmers. But they've come together to really develop what might be more like a National Guard. They'll never be able to retrieve the lands for themselves. But if the lands are liberated, then perhaps they can go back and help to protect their own people when they get back. So finally, what should be done to prevent this extinction that they face, that your report says the minorities in Iraq face, religious minorities? Well, 100% of them said they want to go home. And so if there was a way to provide a province for them in Nineveh for the Christians to return back to there and live in a safe environment, that would be the most ideal thing. And for that to happen, then they would need international military support to be able to go back and liberate and protect an area like that. Supporting like the Nineveh Plains unit that we mentioned, that would help them as well.
If they aren't able to go back, then they said they'll leave Iraq because they can't continue to live in the deplorable situation that they're in now. Many living in just little shacks or containers with no drinkable water, no electricity, in horrible situations now. So if they don't get some help, then they'll end up leaving. So we want to also offer humanitarian assistance to them at this time in their lives. Okay, Pastor Randall Everett of the 21st Century Wilberforce Initiative. We'll continue to pray for them. I'm sure you will too. Thank you for your insights. You bet. Thank you. It's an honor to be with you. 가슴 아픈 소식인데요. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 러시아입니다. 안순철 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 안순철 선교사입니다. 네, 선교사님 반갑습니다. 우크라이나 분쟁이 발생한 지 1년이 지나고 일단 휴전으로 숨고르기를 하고 있지만 국제사회는 러시아에 대한 제재 수위를 높이고 있는데요. 러시아 내의 분위기는 어떻습니까? 네, 러시아는 민스크에서 정치적 합의에 의해 휴전이 이루어진 것에 대해 향후 우크라이나 사태의 긍정적 방향으로 여기면서 동시에 우크라이나 동부 지역의 특별지위와 국경 통제 등의 민감한 사항들의 실행에 있어서 갈등이 여전히 존재한다는 사실을 인정하고 있습니다. 네. 지난 23일 월요일 모스크바에서는 마이단 사태 1주년을 기념하면서 반마이단 행진이라는 표 아래 약 2만 5천 명이 시내 행진에 나섰다고 모스크바 타임즈는 보도했습니다. 네. 행진에 참여한 사람들은 러시아는 서구의 포로에 놓여 있고 푸틴 대통령이 그 해결책이다. 또는 푸틴은 마이단 사태를 러시아에서 결코 용납하지 않을 것이다 라는 피켓을 들고 친푸틴의 행보를 보여주었습니다. 네. 또한 서방 세계가 러시아와의 소통과 문제 해결 방법에 있어서 근본적인 입장 차이가 있다는 것이 러시아 내의 견해입니다. 네. 러시아 스콜코보 경영대학 교수인 피에르 카스에 따르면 서방과 러시아의 관계 회복을 위한 키워드는 신뢰이며 상호 소통에 기초한 신뢰 관계 회복이 우크라이나 사태를 비롯한 서방과 러시아 사이의 당면 문제 해결의 출발점이라고 강조했는데요. 새겨들을 만한 의견입니다. 네, 그렇군요. 러시아 경제에 대한 우려도 큰 상황인데요. 최근 북한과도 여러모로 관계를 맺는 모습이에요. 네, 작년 7월 30일 발효된 미국과 유럽연합의 러시아 경제 제재는 러시아의 경제에 주름살을 가져왔는데요. 네. 또다시 올 9월까지 그 시한이 연장이 되었습니다. 네. 그 때문에 러시아의 1월 소비자 물가는 15%가 인상되었고 네. 이는 1999년 이후 최고의 인플레이션으로 기록이 되었습니다. 네. 지난 21일 미국의 신용평가 회사 무디스는 러시아의 신용 등급을 투자 부적격 등급인 BA1으로 하향 조절하면서 예. 그 이유로는 우크라이나 사태의 장기화, 유가 하락, 그리고 루블화의 환율 때문이라고 말했습니다. 네. 장기적인 전망 또한 부정적으로 내다보고 있습니다. 네. 이러한 가운데 러시아에서는 중국과 더불어 북한과의 협력 관계에 관심이 모아지고 있습니다. 네. 지난해 2월 러시아는 북한의 대소련 채무 110억 달러 중 100억 달러를 탕감하고 남은 10억 달러도 북한 내 교육, 보건, 에너지 분야 프로젝트에 투자할 예정이라고 발표했는데요. 네. 이것은 이어지는 북한과의 새로운 협력 관계의 신호탄이 되었습니다. 네. 곧 이어 6월 북한과 러시아의 무역 관계에 있어서 루블화 결제 개시, 10월 이수영 북외상 모스크바 방문, 네. 11월 최룡해 북한 특사의 박러와 김정은 위원장의 친서 전달, 12월 러시아의 북한 철도망 현대화 작업 착수, 그리고 금년 2월 북 3국을 포함한 국제관광구 조성 합의, 5월에 예정된 러시아 대조국 전쟁 승전 70주년 기념식에 김정은 위원장의 참석 결정 등으로 숨가쁘게 이어지고 있습니다. 네. 이것은 유럽과의 냉랭한 관계가 동아시아에서 새로운 활로를 열어가는 러시아의 발걸음을 보여주는 것으로 이해할 수 있습니다. 네, 그렇군요. 요즘 러시아의 행보를 보면서 우려하는 국제사회의
목소리도 높은데요. 이런 환경 속에서 러시아에 계신 선교사님들은 어떠신지 저희들이 굉장히 궁금하거든요. 어떻습니까? 네, 지난 2008년 새로운 비자법 발효 이후로 선교사들은 합법적인 체류 허가를 받아 러시아 83개 지방 주요 지역에서 거주하며 사역하고 있습니다. 네. 러시아 내에서의 경험하는 것은 현지인과 동일하게 물가가 올라 주머니가 가벼워진 것과 네. 식료품의 선택의 폭이 줄어든 것 외에는 특별한 것은 없습니다. 네. 그러나 위기의 순간 나라를 위해 기도했던 한국의 그리스도인들처럼 러시아의 그리스도인들도 나라를 위해 기도하고 있습니다. 네. 특별히 한 민족이면서 그 문화의 뿌리를 함께 해온 형제들과의 갈등이 조속히 해결되고 봉합되기를 위해 간구하고 있습니다. 이러한 상황 가운데서 러시아 교회들이 나라를 위해 깨어 기도하고 곳곳에서 영적인 부흥이 일어날 수 있도록 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네. 영적인 부흥이 이럴 기회에 또 활활 타올랐으면 좋겠다는 그런 마음을 갖습니다. 성교사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 대표적인 이민자들의 국가를 꼽으라면 미국이죠. 수많은 이민자들이 뿌리를 내고 살아가고 있지만 수십 년을 그곳에 살아도 여전히 많은 어려움들이 있습니다. 이런 어려움을 해소할 수 있도록 미국 이민사회에서 사회복지학 돌봄 사역을 펼치고 있는 분이 계신데요. 사우스캐롤라이나 대학교의 문성식 교수, 테마 인터뷰 그레이스에서 만나봅니다. 이민자들의 나라인 미국에서 갖가지 불평등을 겪고 있는 이들을 돕기 위해 나선 문성식 교수. 이웃사랑을 말로만이 아닌 삶으로 전하고 싶었던 그. 사회복지학을 복음의 접촉점으로 삼아 도움이 필요한 이들에게 따뜻한 섬김을 실천하고 있습니다. 네, 반갑습니다. 이렇게 귀한 C채널에서 부족관중에게 귀한 시간을 허락해 주셔서 감사드리고, 저는 현재 유니버시티 오브 사우스캐롤라이나 주립대학의 사회복지학과 교수로 일하고 있습니다. 그리고 지금 현재 미 8군에 우리 사회복지학과 석사과정이 남아있는데 그 석사과정의 프로그램 디렉터로 대학원장으로 일하고 있습니다. 한국에서 강의가 있는 날. 오늘은 한국 사회 안에 있는 이민자들과 다문화 가정을 어떻게 도울 수 있을지 구체적으로 나누는 자리입니다. 이럴 때 문 교수의 미국 생활에서의 경험은 듣는 이들에게 큰 도움이 됩니다. 94년도에 뉴올리언스 침례신학대학원에 유학을 갔어요. 가까운 교회에 교육 목사로 섬기게 되었는데, 한 성도가 저하고 이제 가깝게 지냈어요. 48살 정도 되는 뇌출혈이 이루어졌습니다. 그래서 바로 ICU, 인텐시브 케어 유니트라고 하는 중환자실에 실려갔고 일주일 만에 의식을 회복했어요. 하루아침에 핏덩이에 앉게 되었고 그 가장이 이렇게 넘어지니까 누가 그분을 도울 수도 없고, 근데 그런 안타까운 마음이 있어요. 내가 뭔가 지식이 있고 또 정보가 있으면 이분들을 잘 도와줄 수 있을 것 같은데 그때 당시에 신앙만 하고 있었기 때문에 아무 정보가 없더라고요. 그때 제가 베튼루지라고 하는 루이지아나 스테이트의 한인교회에서 제가 설교할 기회가 있었습니다. 그래서 말씀을 증거하고 점심을 먹는데 장로님들하고
그런 고민을 얘기했어요. 그랬더니 그분 중에 한 분이 목사님은 아무래도 사회복지를 공부하게 되어지면 지금 고민하고 있는 거에 대한 대답을 발견하게 될 것입니다. 그래서 그분의 권유로 제가 사회복지학을 알게 되었고 사회복지학을 공부하게 되었는데 공부하면서 너무나 좋은 선교의 툴이 되고 또 복음의 접촉점을 확산하는 좋은 학문이라고 하는 것을 알게 되었습니다. 목회로 접근하지 못했던 부분을 사회복지학으로 다가갈 수 있었던 시간. 이것은 문 교수가 이민자들을 위해 한 발 더 다가서는 계기를 만들어줬습니다. 기본적으로 저는 이민자들에게 관심이 많습니다. 한국에 미국에서 살고 있는 우리 한인들을 포함해서 여러 멕시코나 또 다른 나라에서 온 이민자들의 삶이 참 어렵습니다. 가르치고 또 교수가 돼서 연구하다 보니까 더 좀 세밀한 부분에 청소년 문제가 굉장히 떠오르더라고요. 그런 것들을 바라보면서 이들을 제대로 인도해야 되겠다 하는 차원에서 제 연구 분야를 청소년들 헬스 리스크 비헤이비어 건강 유해 행동들에 대해서 포커스를 맞춰서 집중적으로 연구하고 또 교육도 하고 콜롬비아 사우스캐롤라이나 와서는 또 하나의 프로젝트를 진행시키고 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 우리 한인 여성들이 미국 남자들하고 또 다른 문화권에서 온 남자들하고 가정을 이루고 살고 있는 그 다문화 가정에 어떤 프로그램, 어떤 서비스가 어떻게 그들을 도와야 참된 인간적 인간다운 삶 또 나아가서는 하나님을 기뻐하는 모습을 가정을 이루고 살 수 있는가 거기에 초점을 두고 연구를 계속하고 있습니다. 이방인으로 살던 사람들이 자신의 정체성을 찾아 건강하게 살아가는 것. 그리고 무엇보다 하나님을 사랑하는 자녀임을 알게 되는 것이 가장 큰 기쁨이었습니다. 가장 보람되고 뿌듯한 것은 역시 저의 섬김을 통해서 소망이 없는 사람들이 소망을 갖고 정말로 새로운 삶을 살아가는 그런 모습들을 볼 때 가장 기쁨이 있습니다. 우리 교회가 속해 있는 주변에 참 어려운 이민자들이 많으니까 특별히 아프리카에서 온 이민자들, 멕시코에서 온 이민자들, 또 흑인들 우리가 그들을 품자, 우리가 그들을 하나님의 사랑으로 돕자. 그래서 그들에게 무료로 튜러링, 개인 기도를 하고 가르쳐주고 그들이 참 새로운 소망 가운데 기뻐 뛰는 모습을 보면 정말 그렇게 보람스럽고 이게 우리 그리스도인들이 해야 될 일이 아닌가 그렇게 많이 생각을 해보았습니다. 여호와는 나의 목자시다. 때로는 지치고 힘들 때에도 여호와가 나의 목자 되시고 그분이 나를 안위하시고 이끌어 가시는데 무엇이 힘들겠느냐. 그러면서 새로운 용기를 갖고 또 힘있게 일어나서 저에게 허락한 그 사명을 감당할 수 있었습니다. 제 앞으로의 계획은 바로 인재 양성입니다. 제가 좋은 멘토가 되고 또 많은 멘티들 그리고 정말로 가능성 있는 그리고 그 십자가의 은혜를 어떻게 하면 내가 갚고 살아갈 것인가에 고민하고 있는 인재들을 만나서 같이 하나님의 나라를 확장하는 일에 매진할 그런 계획이 저의 남은 생의 계획이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 부족함이 없는 삶. 그것의 열쇠는 주님의 통치가 있는 하나님 나라에 있음을 이야기하는 문성식 교수. 이민자의 서름과 상처를 안고 있는 이들에게 그는 오늘도 하나님 나라의 비밀을 전하고 있습니다. 문성식 교수님이 하시는 사역이 이민자들에게 큰 도움이 될 것 같고요. 사실 우리나라도 다문화 가정의 비율이 높아지고 있기 때문에 이런 사역이 한국 사회에서도 꼭 필요하리라 봅니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 재정 악화로 해체 논란까지 진행되었던 대한기독교교육협의회가 정기총회를 맞았습니다. 부채와 총무공석 등 어려움 속에서 열린 만큼 이번 총회에 대한 여론의 관심이 뜨겁습니다. 총회에서 어떤 논의들이 오갔는지 최은원 기자가 보도합니다. 지난 몇 년간 누적된 부채와 최근 총무사임, 회원교단의 탈퇴 등으로 어려움을 겪고 있는 대한기독교교육협회. 협회 유지냐 해체냐를 두고 선택의 기로에 놓인 가운데 정기총회가 열렸습니다.
지난 3일 있었던 실행위원회는 정족수를 채우지 못해 무산됐으나 총회는 54명의 임원 중 참석자와 위임수를 합해 과반수인 28명을 아슬아슬하게 넘으며 개회가 선언됐습니다. 이번 총회에서는 총무인선과 임원 선출 등 협회 유지를 위한 구체적인 논의들이 오갈 것으로 기대를 모았습니다. 하지만 총무 입후보 희망자가 등록을 유보하면서 협회 임원과 실행위원들은 총무인선이 필요할 경우 임시총회를 열기로 결의했습니다. 조금 더 생각해 봐야 되겠다. 그렇게 얘기만 듣고 확답은 못 듣고 오시고요. 한편 사퇴 의사를 밝힌 배한숙 총무는 사임 사유에 대해 부채 5억여 원에 대한 반환 소송이 직접적인 원인이라고 밝혔습니다. 대한기독교교육협회는 7억 5천여만 원 상당의 부채를 안고 있으며 대여금 5억여 원에 대한 반환 소송이 진행되고 있는 것으로 알려졌습니다. 최근에는 10개 회원교단 중 대한예수교장로회 통합과 개혁총회가 협회 측의 탈퇴를 통보해 어려움이 가중되기도 했습니다. 배 총무는 사비를 들여가며 간신히 적자를 면할 수 있었지만 소속인 예장통합의 탈퇴 통보로 후원금을 받을 지지 기반마저 무너졌다며 협회 유지에 어려움을 토로했습니다. 당사자들 여러 차례 찾아다니면서 제가 생각하는 협회의 성격상 이런 공식적인 포도수표에 대한 대여금 청구 소송이 들어오면 협회가 임원 결성도 어렵고 존속이 어려울 것이다라고 여러 차례 말씀을 드렸습니다. 책임을 추궁할 사람만 있고 책임을 나눌 사람은 없었다는 자조 섞인 한탄이 이어진 가운데 대한기독교교육협회는 다음 달 27일로 예정된 임시총회를 기약해야만 했습니다. CCTV 뉴스 최은원입니다. 예비 목회자들이 사역지를 결정하는 것은 여간 어려운 일이 아닌데요. 그럼에도 많은 이들이 각자 가진 비전을 놓고 기도로 사역에 나서고 있습니다. 예비 목회자 관련 기획, 오늘은 4번째입니다. 예비 목회자들의 사역 환경 개선을 위한 대안을 정의민 기자가 정리했습니다. 각 교단사나 신학교에서는 매년 수백 명의 예비 목회자들이 배출되지만 한국교회의 교인 수는 갈수록 줄어드는 등 현실은 녹록지 않습니다. 그럼에도 예비 목회자들은 개교회 사역뿐만 아니라 여러 사역지에서 각자의 비전을 향해 달려갑니다. 대표적인 사역 중 하나는 바로 선교 사역입니다. 많은 이들이 선교단체를 통해 훈련받고 선교사로 파송돼 해외에 복음을 전하는 일을 하게 됩니다. 한국세계선교협의회가 지난해 발표한 자료에 따르면 해외 파송 선교사 수의 증가세는 주춤하고 있지만 지난해도 2만 6천여 명이 선교 사역에 동참했습니다. 하지만 과제도 있습니다. 한국 선교사의 파송 지역이 동북아시아와 동남아시아 등 상위 10개국의 절반 이상의 선교사들이 몰려있는 실정입니다. 이에 따라 선교를 준비하고 있는 이들이 더 다양한 사역지를 모색해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 예비 목회자들은 이 밖에도 미션스쿨의 교목이나 병원 원목, 직장 사목, NGO 등에서 사역하고 있습니다. 졸업 이후 진로를 결정해야 하는 신학생들을 돕기 위해 감리교 신학대학원 총학생회는 감리교 본부와 연계한 각종 간담회와 세미나 등을 계획하고 있습니다. 교단 본부 총무님이 오셔서 앞으로 목회는 이런 방향이다, 이런 길이 있다, 이렇게 연결고리를 저희는 맺어줄 생각이에요. 그래서 앞으로 이제 원로들이 고민했던 것들 한번 얘기해보고 개척 자리나 단독 자리나 또한 우리가 갈 수 있는 자리가 어떤 것이 있을까라고 이렇게 알려주고. 예비 목회자들이 개교회 사역을 넘어 더 폭넓은 사역을 펼쳐나가길 기대합니다. CCTV 뉴스 정의민입니다. 그 밖의 소식 전해드리겠습니다. 한국기독교군선교연합회가 지난 26일 여전도회관에서 제44차 정기총회를 개최했습니다. 군선교연합회 임원과 대의원 등 150여 명이 참석한 이번 총회에서는 2014년 한국교회 군선교 사역을 결산하고 2015년 사업과 예산 편성안을 인준했습니다. 군선교연합회는 올해 핵심 사업으로 한국교회 군목파송 60주년을 기념해 육군훈련소 연무대 군인교회 새 예배당 건축에 힘을 쏟는다는 계획입니다. 이 밖에도 비전 2020 실천운동 사역을 강화하고 선샤인 캠페인과 대대급 군인교회 부흥운동을 계속해서 진행할 예정입니다. 한편 앞서 열린 개회 예배에서는 군선교연합회 이사장 곽선희 목사가 충성된 사람에게 부탁하라는 제목으로 말씀을 전했습니다.
한국교회 주요 연합단체들이 96주년 3.1절을 맞아 한국교회와 성도들에게 메시지를 전했습니다. 한국교회연합과 한국기독교총연합회는 우리 역사에서 민족의 등불 역할을 감당해온 한국교회가 3.1운동의 정신을 계승해 시대적 사명을 다하겠다고 다짐하는 한편 종군 위안부 등 과거 일제가 저지른 반인륜적 범죄에 대한 일본 정부의 진정성 있는 사과를 촉구했습니다. 한국장로교 총연합회는 한국교회가 3.1운동의 정신을 발전시켜 십자가의 사랑으로 통일을 이뤄가길 권면했습니다. 그 밖에도 미래목회포럼과 한국교회 언론회 등 기독교 단체들이 논평을 발표해 3.1절을 맞아 독립을 위해 앞장섰던 지난날의 한국교회의 모습을 되돌아보는 계기로 삼자고 전했습니다. 서울 용산역 인근을 걷던 시민 2명이 갑자기 생긴 싱크홀에 추락하는 사고가 발생했습니다. 지난 25일 경찰은 사고의 원인 결과를 발표했고 국토부는 사고가 재발되지 않도록 건설 현장에 대한 안전점검에 나섰는데요. 최근 빈번히 발생되고 있는 싱크홀 사고, 그 책임과 배상은 어떻게 이루어져야 하는지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 오늘 또 나오셔서 예. 너무 감사합니다. 예. 지난주에 많은 국민들이 놀랐어요. 예. 참 어처구니 없는 일이 어떻게 그렇게 일어날 수 있을까. 그 광경을 목했는데요. 앞서 보셨듯이 싱크홀 추락 사고입니다. 예. 그 싱크홀 하면 결국 갑자기 이제 땅이 가라앉아서 큰 구멍이 나는 이제 그런 그것을 말하는데 이번 얼마나 용산 놀랐을까요? 참. 그렇죠. 보통 이제 하늘이 무너지거나 땅이 꺼지는 거를 걱정하는 거 기후라 그래서 쓸데없는 걱정이라고 하는데 그렇죠. 이제 이 사건을 보면은 기후가 아니죠. 실제적으로 멀쩡하던 도로가 무너져서 결국 거기에 빠져서 한 30분 만에 구조가 됐는데 그래서 지금은 이런 싱크홀 사고가 적지 않게 일어나고 있습니다. 그런 것 같아요. 그래서 상당히 걸어다니면서도 좀 불안할 수는 있겠어요. 글쎄 말이에요. 근데 본의 아니게 이런 피해를 당한 시민들이 이제 있단 말이에요. 그러면은 누구에게 어떻게 책임을 물을 수 있는 건가요? 법적으로는? 그러니까 결국은 이제 싱크홀이 발생한 장소에 따라서 결국 누가 책임을 부담할지가 결정됩니다. 그 장소가 지금 용산 그 공사장 주변에 도로, 보도였었죠. 보도에서 일어나면 그 보도를 관리하는 지방자치단체나 또는 만약에 국가가 관리하는 그런 장소라면 국가, 이런 지방자치단체나 국가가 그 설치 관리에 대해서 어떤 하자가 있는 것으로 판명된 것으로 보여지니까 이럴 경우에 그 국가나 지방자치 그 도로를 관리하는 지방자치단체를 상대로 손해배상 책임을 부담케 할 수 있죠. 그 대신 이 싱크홀이 생긴 원인을 제공한 그런 주체가 별도로 있다면 국가는 그 피해자한테 배상을 해주고 그리고 그 원인을 제공한 사람을 상대로 구상을 하게 됩니다. 그래서 용산의 경우에는 아마도 그 주변에 공사 현장에서의 흙막이 공사가 잘못돼서 그런 것이 아닌가 하는 그런 보도도 나오고 있는 걸로 봐서 만약에 그렇다면 지방자치단체는 피해자에게 배상해주고 지방자치단체는 그 공사 그 업자 쪽을 상대로 해서 결국 구상을 하게 되겠죠. 일단 그런 경우에 우리가 이제 손해배상이나 이런 것들을 청구하게 되려면은 국가를 향해서 지방자치단체에게 하게 되고 또 지방자치단체는 그러니까 또 그런 원인을 제공한 사람에게 또 이제 그것을 받게 되는 그런 구조가 이제 법적인 구조네요. 그렇습니다. 시내 곳곳에 공사를 하는데도 많이 있고요. 어디 안심하고 길을 걸어 다닐 수 있겠나 생각도 되고요. 이런 사고들이 요즘 굉장히 빈번했죠. 전에는 이제 싱크홀 사고가 흔하지 않았습니다. 이제 외국 같은 경우, 특히 중국 같은 경우에는 그 시골이나 이런 마을에서 싱크홀 사고가 크게 일어나고 했는데 이제 우리나라의 경우에는 싱크홀 사고가 주로 도로라든지 또는 공사 현장 주변에서 많이 일어나고 또 도시에서 많이 일어나는 걸로 봐서 결국 싱크홀의 원인이 결국 어떤 공사 때문이 아닌가 하는 그런 그 의견도 있습니다. 그래서 특히 도로에서 이런 문제들이 많이 생기기 때문에 물론 조심한다고 하더라도 전혀 예측할 수 없으니까 예측이 안 되니까. 그렇지만
이 점에 대해서 공사할 때도 감독을 철저히 해서 싱크홀의 원인이 무엇인지를 파악해서 그 원인에 대해서 그것을 원천적으로 정리를 할 필요는 있겠죠. 말씀하신 것처럼 이 뉴스를 보면은 다른 나라에서는 이 도로나 이런 데가 아니라 그냥 땅 같은 데서 그렇죠. 갑자기 꺼지는 그런 경우들이 많이 뉴스에 보도가 되는데 저희는 대부분 이제 도로 같은 데서 그런 그러기에 해빙기가 되는 요즘 더 걱정되는 게 사실입니다. 그렇죠. 아무래도 이제 해빙기가 되면 이제 녹으니까 땅이 녹으니까 그만큼 또 물러져서 또 싱크홀 사고가 일어날 가능성은 있다고 보는 거죠. 이 싱크홀이라는 것은 결국은 그 도로 밑에 큰 동공, 구멍이 생겨서 그 지반이 약화되니까 그 구멍 생긴 대로 땅이 가라앉아서 그렇죠. 결국 이런 싱크홀이 생기는 것이죠. 그래서 그 원인은 대체적으로 한 몇 가지로 보고 있는데 그 싱크홀이 생기는 원인으로서는 지하수를 과도하게 결국 빼서 사용하게 되면 지하수에 있었던 물이 빠지면서 그 토사도 옆으로 빠지면서 그렇죠. 동공이 생길 수도 있고 또 빗물에 의해서 뭐 석회암 같은 거는 자꾸 녹으면서 자연적으로 동공이 생길 수도 있고 또 인위적으로 공사를 하게 되면 흙막이 공사라든지 이런 거 잘못했을 때 땅을 터파기 할 때 이 흙들이 토사가 밀려 내려가서 결국 동공이 생길 수도 있고 그래서 자연적으로 생길 수도 있고 인공적으로 그렇죠. 생길 수도 있고 그래서 그 원인은 뭐 하여튼 여러 가지가 있을 수 있지만 지하에 큰 구멍이 생기면 결국 위에 지반은 약화돼서 싱크홀이 생기기 마련이죠. 또 우리나라에서 건설 현장 부근에서 이런 일이 자꾸 일어나기 때문에 국토부에서 702개 건설 현장에 대한 안전 점검을 실시한다면서요? 물론 이제 당연히 그 안전 점검을 해야 되겠죠. 근데 700군데에 대한 건설 현장을 안전 점검을 정말 꼼꼼히 다 하기는 그 쉽진 않을 겁니다. 그럴 것 같아요. 그래도 어쨌든 건설공사 현장 주변에서 이런 일이 자주 일어난다면 그렇다면 꼼꼼히 해야 될 필요는 있죠. 지난번에 한번 싱크홀이 그렇게 일어났어요. 그러니까 그냥 그 덤프 트럭으로 한 15차 정도를 거기다가 넣고 메꿨습니다. 그렇게 많이 들어가네요. 큰 구멍이었으니까. 근데 몇 주 후에 또 싱크홀이 그 자리에서 일어났어요. 그러니까 이제 원인이 뭔지를 정확히 알지 못하고 임시적으로 메꾸기만 하면 그럼 또 이런 불상사가 일어날 수도 있죠. 우리 시민들은 그러면 어떻게 해야 되는가? 사실 이런 사고가 건설 현장 근처에서만 나라는 법은 없지 않습니까? 그렇습니다. 일단 시민이 할 수 있는 거는 이런 사고가 발생되면 결국은 이제 국가나 지방자치단체를 상대로 손해배상을 청구하고 피해 변상을 받는 그런 방법을 이제 택해야 되겠죠. 문제는 이제 국가가 어떻게 하느냐, 지방자치단체가 어떻게 하느냐 그게 문제죠. 그래서 국가나 지방자치단체들이 이 싱크홀의 원인 규명에 대해서 좀 더 의지를 가지고 찾아야지 이걸 그대로 방치했다가는 싱크홀이 점점 커질 수도 있고 이로 인한 또 큰 피해도 예상되기 때문에 의지를 가지고 대처할 수 있는 그런 어떤 프렌드를 실천해야 될 것으로 봅니다. 사고도 사고지만 가장 큰 문제는 국민들의 불안감인데요. 어떻게 해야 할까요? 제가 과테말라를 방문한 적이 있는데 방문하고 온 다음에 며칠 있다가 과테말라에 싱크홀이 생겨가지고 완전히 땅이 굉장히 많이 꺼지는 그걸 이제 뉴스로 보니까 내가 있던 데에서 저런 일이 일어날 수 있구나 그런 것을 제가 이제 경험을 한 적이 있거든요. 이런 불안감들 어떻게 해야 될지. 그 이제 그 외국에서 일어난 그 싱크홀은 규모가 어마어마합니다. 그래서 크기도 집 몇 채가 들어갔고 그리고 깊이도 굉장히 깊어서 끝이 안 보일 정도로 그렇게 깊고. 그래서 이제 우리나라의 경우에는 이제 그런 정도의 싱크홀이 아직 나타나지는 않았지만 일단은 이 불안감 해소하는 방법은 싱크홀의 원인이 무엇인지에 대해서 국민들한테 알려줘야 됩니다. 그래서 너무 불안해하지 않도록 실제적으로 미리 대비하면 막을 수 있다는 그런 그 마음을 좀 편안하게 해줄 수 있는 그런 홍보도 해야 되고요. 두 번째는 지하에 대한 지도를 만들어야 돼요. 결국 지하에 동공이 어디 있는지, 동굴이 어디 있는지. 그래서 이게 그대로 놔두면 언제쯤이면 뭐 싱크홀이 발생할 수 있다든지, 또 어떻게 하면 미리 메꿀 수 있다든지, 또 지하수의 경우에는 어느 정도를 사용해야지 더 이상 사용하면 그 지하수의 그 빈 동공이 생길 수도 있고, 또 공사에 의해서
지하수가 또 딴 데로 가서 토사가 유출되는 건 아닌지 예. 또 우리나라의 그 여러 가지 그 배수관들이 노후돼서 결국 배수관에 그게 터지면 물이 같이 흑하고 돼서 유출돼서 또 동공이 생기는 건 아닌지 이런 부분을 전부 점검을 해서 지하 지도를 만들 필요도 있어요. 그 3D로도 지도 만들 수 있잖아요. 요새 기술이 발달됐으니까. 그걸 해놓고 특히 공사 현장의 경우에는 더더군다나 그런 지도를 만들어서 원인을 규명하고 그래서 이곳은 싱크홀에 대한 위험성이 없다든지 또 대비가 충분하다든지 이래서 불안감을 해소해야 되고요. 또 일단 싱크홀로 인한 사고가 발생되면 정부나 국가에서 지방자치단체나 국가기관이 신속하게 대처해서 결국은 대비해서 그 사람 구출을 한다든지 이런 모습들을 보여줘야 결국 국가가 싱크홀에 대해서도 사전적으로도 대비를 하고 있다. 지도도 만드는 등 여러 가지 대비를 하고 있고 또 불가피하게 사고가 발생해도 국가는 신속하게 구조 조치를 하고 있다. 그렇게 해서 이제 국민들의 불안감을 국가가 결국 해소시켜줘야지. 이거 개인이 어떻게 할 수 없는 건 아니죠. 개인이 할 수 있는 게 아니고. 결국 우리가 이제 겉에 보이는 것만 보다가 이제 지하 보이지 않는 곳에도 관심을 가져야 된다. 이런 것을 우리가 이제 깨우치게 됐어요. 우리의 삶도 마찬가지고 우리가 겉에 보이는 것뿐만 아니라 내면이 어떤가를 좀 볼 수 있는 기회가 되고 또 이제 국가적으로도 이제 우리의 지하에 있는 것들이 어떻게 되어 있는가를 잘 관리할 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠다 이렇게 생각이 되어집니다. 그러네요. 그 마음의 싱크홀도 들여다봐야 되겠네요. 예, 그렇죠. 오늘 나오셔서 또 좋은 말씀 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께합니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷으로 다시 보실 수 있습니다. 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이제 내일만 지나가면 3월입니다. 3월은 시작의 의미가 큰 달이죠. 각자의 자리에 주어진 새로운 출발점에서 의미 있는 시작이 되길 바라겠습니다. 오늘도 복된 하루 되시고요. 저는 다음 이 시간에 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.